સુરતમાં અત્યાધુનિક બિરલા ફર્ટિલિટી અને IVF ક્લિનિક્સની શરૂઆત. બિરલા હેલ્થકેર અમદાવાદ અને સુરતમાં તેના અત્યાધુનિક બિરલા ફર્ટિલિટી અને IVF ક્લિનિક્સની ભવ્ય શરૂઆત કરવામાં આવી. બિરલા હેલ્થકેર અમદાવાદ અને સુરતમાં તેના અત્યાધુનિક બિરલા ફર્ટિલિટી અને IVF ક્લિનિક્સની ભવ્ય શરૂઆત કરાઈ છે. બિરલા ફર્ટિલિટી એન્ડ IVF રૂપિયા 500 કરોડથી વધુના રોકાણ સાથે 2027 સુધીમાં 100 ક્લિનિક્સ સુધી તેની ફૂટપ્રિન્ટ વિસ્તારવાની યોજના ધરાવે છે. બિરલા ફર્ટિલિટી અને IVF $2.9 બિલિયનના તેમના રાષ્ટ્રીય પદચિહ્નને વિસ્તૃત કરીને અમદાવાદના CG રોડ ખાતે અને સુરતના LP સવાણી રોડ અડાજણ ખાતે પ્રજનન ક્ષમતા અને IVF ક્લિનિક્સ શરૂ કર્યા છે. 4 વર્ષના ટૂંકા વ્યાપક ગાળામાં બિરલા ફર્ટિલિટી એન્ડ IVFએ સમગ્ર ભારતમાં દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, રેવાડી, નોઈડા, જયપુર, ચંદીગઢ, લખનઉ, વારાણસી, ગોરખપુર, પ્રયાગરાજ, મેરઠ, પટના, રાયપુર, કોલકાતા અને હાવડા, ભુવનેશ્વર અને કટક અને ગુવાહાટીમાં 26 ક્લિનિક્સ શરૂ કર્યા છે. ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળી આરોગ્ય સંભાળ પહોંચાડવાના 50 વર્ષથી વધુ સમયના વારસા સાથે CK બિરલા ગ્રુપ હાલમાં કોલકાતા, જયપુર, ગુરુગ્રામ અને દિલ્હીમાં હોસ્પિટલો ધરાવે છે. અત્યાધુનિક મેડિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ટેકનોલોજી દ્વારા સમર્થિત આ હોસ્પિટલોએ છેલ્લા 5 દાયકાઓમાં ભારતના આરોગ્ય સંભાળ લેન્ડસ્કેપમાં અનેક પહેલ કરી છે અને ઘણા સીમાચિહ્નો સ્થાપિત કર્યા છે. આ પ્રસંગે બિરલા ફર્ટિલિટી એન્ડ IVFના હેડ ઓફ બ્રાન્ડ માર્કેટિંગ યામા રંજને ડૉક્ટર વિવેક P. કક્કડ, ડૉક્ટર આશિતા જૈન ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સંજીવ રાજપૂત. I'm Dr. Ashita Jain. I'm consultant at Birla Fertility and IVF at सूरत. जैसे आप सबको पता है कि बिरला फर्टिलिटी IVF अब सूरत और अहमदाबाद दोनों जगह लॉन्च हो चुका है और लॉन्च करने का रीज़न या जो कंपनी का मोटिव है वो मिशन यही है कि हम हर पेशेंट को एक कंपैशनेट अप्रोच प्रोवाइड कर सके बिकॉज इनफर्टिलिटी एक बहुत इमोशनल जर्नी होती है सबके लिए. उसमें फिजिकली इमोशनली दोनों सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है एंड प्लस फाइनेंशियल. इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिरला फर्टिलिटी एंड IVF एक बहुत अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है, बहुत अप्रोचेबल है, इजीली अप्रोचेबल है और आपको वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो भी बहुत कंफर्टेबल मिलेगा जिससे आप अपनी इनफर्टिलिटी जर्नी को बहुत स्मूथली प्रोसीड कर सकते हैं. व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ऑल्सो बहुत अफोर्डेबल हमारी प्राइसिंग है जिसमें सब टेक्निक्स इंक्लूडिंग है और हम वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ पेशेंट को समझाते हैं. पेशेंट को हर चीज़ का एक डिटेल एट अ टाइम ऑफ कंसल्टेशन मिलता है सो दैट उसको बाद में ये फील नहीं हो कि हमें जो समझाया गया था और उससे जो कॉस्टिंग आया वो बहुत, क्योंकि ये जनरली पेशेंट्स के माइंड में सबसे ज़्यादा सेटबैक इसी का होता है कि हमने जब स्टार्ट किया तो अमाउंट ये था और जब हम ख़त्म करने पे आए तो अमाउंट चेंज हो गया. वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट ऑप्शन समझाते हैं उसी के साथ में उनको कॉस्टिंग भी इन डिटेल समझाया जाता है कि सो दैट दे अंडरस्टैंड कि जब वो जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो थ्रू आउट द जर्नी उनका कॉस्टिंग क्या रहेगा और किस चीज़ का होगा, क्या टेक्निक्स यूज की जाएगी, उसमें क्या इंक्लूडिंग है और प्लस क्या एक्सक्लूडिंग है जिसका उनको एक्स्ट्रा पे करना रहता है. तो वो एक ट्रांसपेरेंसी बहुत पेशेंट को बहुत ईजीली मिलती है. प्लस जो बिरला फर्टिलिटी है वहाँ पे आपको बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इन एवरीथिंग, वेदर इट इज़ दी मशीनरी, द टेक्निक्स, डॉक्टर्स टीम, एवरीथिंग इज़ वेरी वर्ल्ड क्लास, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स इन दिस फील्ड. तो वो ट्रीटमेंट उनका कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा सो दैट दे गेट द बेस्ट सक्सेस रेट इन द फील्ड ऑफ IVF. Okay, Thanks for joining me at Birla Fertility and IVF Ahmedabad. I am Dr. Vivek Kakkad, consultant Birla Fertility and IVF Ahmedabad. I did my MCH reproductive medicine and surgery and now I am fully working with the Birla Fertility and IVF Ahmedabad. So what is the IVF? આપણે IVFને શું સમજીએ છીએ તો જે શરીરની અંદર નેચરલી ફર્ટિલાઇઝેશન થાય છે એ શરીરની બારે થાય તો એને કહેવાય ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. સો ઇન વિટ્રો એટલે શરીરની બહાર જે ફર્ટિલાઇઝેશન થાય છે દેટ મીન્સ કે ઇટ્સ અ ફર્ટિલાઇઝેશન. તો એમાં કોઈ ન્યૂ થિંગ્સ કે કોઈ બહુ વિચિત્ર વસ્તુ નથી, બટ એના સ્ટેપ શું છે તો ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન ધ મલ્ટિપલ સ્ટેપ્સ. તો સ્ટેપ 1 છે કે જ્યારે અમે કપલનું ઇવેલ્યુએશન કરીએ છીએ, કપલના ઇવેલ્યુએશનમાં ફિમેલની સોનોગ્રાફી થાય છે
અને મેલનું છે એ આપણે સિમેનનું ટેસ્ટિંગ કરીએ છીએ. એના પછી સેકન્ડ સ્ટેપમાં બંનેના બ્લડ ટેસ્ટ કરાવવામાં આવે છે કે કોઈ આપણા બ્લડના રિપોર્ટમાં લીવર છે, કિડની છે, થાઇરોઇડ છે, પ્રોલેક્ટિન છે, એમાં કોઈ ઇસ્યુ છે કે નહીં એ ચેક કરવામાં આવે છે. જ્યારે બધું બરોબર હોય છે ત્યારે માસિકના બીજા દિવસથી આની ટ્રીટમેન્ટ જનરલી ચાલુ થતી હોય છે. પીરિયડના સેકન્ડ ડેથી અમે ઇન્જેક્શન આપીએ છીએ. એ ઇન્જેક્શનને કહેવાય છે ગોનેડોટ્રોપિન, કે જે આપણી બોડીની અંદર બી સેમ હોર્મોન્સ હોય જ છે, બટ એ આપણે બહારથી થોડા વધારે ડોઝમાં આપીએ છીએ અને થોડા વધુ પ્રોલોંગેશનમાં આપીએ છીએ. 5 કે 6 દિવસ આપ્યા પછી અમે પાછું સોનોગ્રાફીમાં ચેક કરીએ છીએ ફિમેલને કે આજે ગોનેડોટ્રોપિનનો રિસ્પોન્સ કેટલો મળેલો છે. એમના બોડીના રિસ્પોન્સના અકોર્ડિંગ એ ડોઝ ક્યારેક વધારવો પડે, ક્યારેક ડોઝ ઘટાડવો પડે. આને કહેવાય પર્સનલાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ. એ મુજબ એમનો ડોઝ ચેક કરી પછી બીજું એક ઇન્જેક્શન એડ કરીએ છીએ જેને કહેવાય છે એન્ટાગોનિસ્ટ, કે જેના કારણે જે એક મોટા થાય છે પણ એ શરીરની અંદર પોતાની રીતે ફૂટી ના જાય. જનરલી આ બંને ઇન્જેક્શન પછી 9 દિવસ સુધી ટોટલ ચાલુ રહે છે અને 11મા દિવસે અમે છે એ એગને પિકઅપ કરીએ છીએ. એક પિકઅપની પ્રોસેસ છે એ આપણે નોર્મલ બ્લડ કલેક્શનની પ્રોસેસ જોડે આપણે કાઉન્ટ કરી શકીએ, બટ એ જેમ સોનોગ્રાફી થતી હોય છે એક્ઝેક્ટલી એ જ સોનોગ્રાફીની રીતે અંડર સ્મોલ જનરલ એનેસ્થેશિયામાં થાય છે. અને જ્યારે બી એક બધા પિકઅપ થઈ જાય, એ બારે કલેક્ટ થઈ જાય પછી એને અમે લેબની અંદર ચેક કરતા હોઈએ છીએ. હવે જ્યારે એગ જે પિકઅપ થયું છે એ લેબની અંદર જ્યારે અમે એને ચેક કરીએ માઇક્રોસ્કોપમાં ત્યારે અમને ખ્યાલ આવે છે કે આ એગ મેચ્યોર છે કે ઇમેચ્યોર છે. જનરલી 80 to 90% અમને મેચ્યોર એગ મળતા હોય છે. એ જ ટાઈમે અમે પુરુષને કહીએ છીએ કે તમે સિમેનનું સેમ્પલ આપો, તો જે એમાંથી જે બેસ્ટ સ્પર્મ મળે અને જે એગ હોય એ બંનેને મિક્સ કરીએ છીએ. આ મિક્સિંગ કરવાની 2 પ્રોસેસ હોય છે. એક કહેવાય છે આઈવીએફ, એને કહેવાય કન્વેન્શનલ આઈવીએફ. તો એક અમારી પાસે ડીશ હોય છે, એની અંદર કલ્ચર મીડિયા રાખ્યું હોય, એમાં અમે એગને મૂકી દઈએ અને પ્રોસેસ સ્પર્મને મૂકી દઈએ. તો જે સ્પર્મ છે એ પોતાની જાતે એગને પેનિટ્રેટ કરે. આને કહેવાય કન્વેન્શનલ આઈવીએફ. આમાં આપણે એક એગની સામે ઓન એન એવરેજ 1 લાખ મોટાઇલ સ્પર્મ જોતા હોઈએ છીએ. જે સેકન્ડ પ્રોસેસ છે એને કહેવાય ICSI કે ICSI. તો એનું નામ જ સજેસ્ટ કરે છે ઇન્ટ્રાસાઇટોપ્લાઝમિક સ્પર્મ ઇન્જેક્શન. જેટલા બી સ્પર્મ હોય, 20 મિલિયન હોય, 120 મિલિયન હોય, 15 સ્પર્મ હોય, 20 સ્પર્મ હોય, તો જેટલા બી એગ મળ્યા છે એમાંથી અમે જે 120 મિલિયન કે 20 મિલિયન કે જેટલા બી સ્પર્મ હોય એમાંથી અમે 20 બેસ્ટ સ્પર્મ શોધીએ છીએ માઇક્રોસ્કોપમાં. એ માઇક્રોસ્કોપ હોય એ 400 ટાઈમ મેગ્નિફિકેશનની અંદર આપણને સ્પર્મ દેખાય. એમાંથી બેસ્ટ સ્પર્મ ચૂઝ કરીએ અને એને ઇન્જેક્ટ કરીએ એગની અંદર. તો આમાં અમને એક એગની સામે એક સ્પર્મની જરૂરિયાત પડતી હોય છે. પછી જે આપણે બંનેને જે મિક્સિંગ કર્યું પછી જે એક્ઝેક્ટ બોડીની ફેલોપિયન ટ્યુબનું એટમોસ્ફેર હોય છે. ફેલોપિયન ટ્યુબમાં આપણે જોઈએ તો કેવું એટમોસ્ફેર હોય કે 5 થી 6% કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું કોન્સન્ટ્રેશન હોય, 5 થી 6% ઓક્સિજનનું કોન્સન્ટ્રેશન હોય. આપણી નેચરલ એર જેવું કોન્સન્ટ્રેશન હોતું નથી. તો આવું એટમોસ્ફેર મેન્ટેન કરવા માટેના ઇન્ક્યુબેટર્સ હોય છે. તો એ ઇન્ક્યુબેટર્સની અંદર આ જે આપણે એગ અને સ્પર્મને ફર્ટિલાઇઝ કરીને મૂક્યા છે એમાં મૂકી દઈએ છીએ. 5 દિવસ સુધી આ જે બંને મિક્સ થઈને ગ્રો થાય છે ત્યારે આપણી પાસે જે એમ્બ્રિયો બને છે એને આપણે કહેવાય છે બ્લાસ્ટોસિસ્ટ. આ બ્લાસ્ટોસિસ્ટને અમે પાછું ગર્ભાશયમાં અંદર મૂકીએ છીએ. જ્યારે બી આપણે 1 કે 2 બ્લાસ્ટોસિસ્ટને ગર્ભાશયમાં અંદર મૂકતા હોઈએ તો ઓન એન એવરેજ સક્સેસ રેટ ઇઝ અરાઉન્ડ 60 to 70% એમાં રહેતો છે. My name is Yama. I head brand marketing at Birla Fertility and IVF. बिरला फर्टिलिटी एंड IVF सीके बिरला ग्रुप का पार्ट है. सीके बिरला ग्रुप जो कि 150 साल से देश बना रहा है. इट्स इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग एंड इसी वजह से, इसी उद्देश्य से इट वेंचर्ड इनटू बिरला फर्टिलिटी एंड IVF स्पेस ऑल्सो, बिकॉज एज द स्टेटिस्टिक्स स्पीक कि 3 लाख पर ईयर 3 लाख साइकिल्स पर ईयर अब चल रहे हैं एंड करीबन 3 करोड़ भारतवासी हैं जो कि सब फर्टिलिटी या इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं. तो आप समझ, और उनमें से सिर्फ 1% अभी मेडिकल इंटरवेंशन ले रहे हैं, कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए सामने आ रहे हैं.
क्योंकि बहुत धारणाएं हैं, बहुत अवेयरनेस की कमी है, अफोर्डेबल नहीं है, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये ट्रीटमेंट, लोगों को ये धारणा है। तो इस सब चीज़ों को ब्रेक करने के लिए, ये करने के लिए कि जगह जगह कोने कोने में इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लोगों को मिल सके, उसके लिए उन्हें बड़े शहरों में ना आना पड़े, क्योंकि काफ़ी तकलीफ होती है कॉमन आदमी को एक दूसरे शहर जाना, वहाँ पे रहना, और ये ट्रीटमेंट में आपको कई बार आना जाना पड़ता है अपने सेंटर पे। तो ये इंश्योर करना कि एक्सेसिबल रहे आपके लिए ट्रीटमेंट, वो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था, और उसी उद्देश्य से हम इस फील्ड में आए हैं। हमारा मोटो है ऑल हार्ट ऑल साइंस का। साइंस हमारा वर्ल्ड क्लास है, उसमें कोई दो राय नहीं रहेगी, क्योंकि हम बिरला परिवार से आते हैं। तो साइंस तो जो आपको वर्ल्ड में कहीं पे भी मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, बट उसके अलावा हार्ट, जो कि बहुत ज़्यादा मिसिंग है इस सेगमेंट से, आपके ऊपर नीचे आपके जो इमोशंस के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो कोई नहीं समझता। आपको जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है, आप बस एक सेंटर में आते हैं, आप एक नंबर की तरह वहाँ पे रहते हैं, आपको एक नंबर प्रॉमिस होता है, प्राइस प्रॉमिस होता है, बस यही सब चीज़ें चलती रहती हैं, और उसमें हर जगह आपको धोखा मिलता है। बट उसके अलावा आपके अपने इमोशंस कैसे चल रहे हैं, जब आपका आईवीएफ साइकिल फेल होता है तो आप किन चीज़ों से गुजरते हैं, ये सब चीज़ें समझ के लोगों को समझाना और उनके साथ इस जर्नी में रहना, उनके एक पार्टनर की तरह रहना, ये हमारा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ते रहेंगे गुजरात में। गुजरात हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट है, एंड वी विल एक्सपैंड इन दिस मार्केट इन द टाइम्स टू कम।